Hello students. So in yesterday's online lecture we just started to study the topic, and name of topic is transition and inner transition elements. तर कालच्या ऑनलाईन लेक्चरला ट्रान्झिशन एलिमेंट्स याचा डिटेलमध्ये आपण स्टडी केलेला आहे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, that is inner transition elements. So inner transition elements, they are the F block elements. So elements in which F orbital it is gradually filled with increase in the atomic number, they are F block elements. So F block elements, they contains lanthanoids and actinoids. So let's start from introduction of this topic. So F block elements are those elements whose f orbitals gets filled up by electrons. So F block elements are nothing but the elements in which f orbital it is get filled by electrons with increase in the atomic number. atomic number जसा जसा वाढत जातो तसा तसा इलेक्ट्रॉन जर f ऑर्बिटल मध्ये एंटर होत गेले तर असे जे एलिमेंट्स आहेत त्याला आपण f ब्लॉक एलिमेंट्स असं म्हणतो. So these elements are situated at the bottom of the modern periodic table. तर याचं जे लोकेशन आहे ते लोकेशन मॉडर्न पिरियडिक टेबलच्या बॉटमला आहे. सो दे आर प्लेस्ड इन 6 and 7 पिरियड. तर मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये जो 6वा आणि 7वा पिरियड आहे त्याच्यामध्ये सिच्युएट झालेले आहेत. दे आर सबसेट ऑफ 6 and 7 periods. So since f orbital it lies much inside the d orbital in a relation to transition metals, f block elements are called as inner transition elements. आता f block element जे आहेत या f block elementला inner transition element म्हणता येतं. So F block elements, they are called as inner transition element. Why they are called as inner transition elements? Because f orbital it lies much inside the d orbital. तर d ऑर्बिटलच्या आतल्या बाजूला हे f ऑर्बिटल आहे. मग d ऑर्बिटल किंवा d ब्लॉक एलिमेंटला आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणतो, म्हणून f ब्लॉक एलिमेंटलाच आपल्याला काय म्हणता येतं, इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. तर याच्यावरती क्वेश्चन विचारू शकतात, व्हाय एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ॲज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. तर आपलं आन्सर असं पाहिजे, एफ ऑर्बिटल इट लाईज मच इनसाइड द डी ऑर्बिटल इन रिलेशन टू ट्रान्झिशन मेटल्स, therefore F block elements are also called as inner transition elements. So these elements have 1 to 14 electrons in their f orbital. आता f ऑर्बिटल जे आहे त्या f ऑर्बिटलमध्ये जास्तीत जास्त किती इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करू शकतात किंवा होऊ शकतात, 14 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे जास्तीत जास्त 14 इलेक्ट्रॉनला f ऑर्बिटल अकोमोडेट करू शकतो, त्याची क्षमता आहे तेवढी. So these elements have 1 to 14 electrons in their f orbital, 0 or 1 in the penultimate energy level. तर आउटर ऑर्बिटल जे आहे त्याच्यामध्ये 1 ते 14 इलेक्ट्रॉन्स असतात. त्याच्या अगोदरचं लास्ट बट 1, तर जी पेनल्टिमेट एनर्जी लेवल आहे त्या पेनल्टिमेट एनर्जी लेवलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात, 0 to 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. आणि 2 इलेक्ट्रॉन हे आउटर मोस्ट ऑर्बिटलमध्ये असलेले पाहायला मिळतात. म्हणजे एफ ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या 1 to 14, पेनल्टिमेट एनर्जी लेवलमध्ये 0 to 1 और 0 or 1 आणि 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटलमध्ये असलेले पाहायला मिळतात.
So these 14 elements, that is F block elements, there are 14 elements filling the f orbital in each series. There are 14 elements filling the f orbital in each series. So after studying some introduction about f block elements, now we are going to study the next article, and that article is properties of f block elements. So f block elements, they have similar properties as that of d block elements. आता आपण कालच्या लेक्चरला स्टडी केलं होतं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. So d block elements, majority of d block elements shows metallic properties. They are hard, their melting point is high, or they are malleable, they are ductile. So such similar properties are also shown by f block elements. So remember that properties of f block elements are similar to that of d block elements. So electrons are added in f subshell of n-2 लेवल. आता f ब्लॉक एलिमेंटमध्ये इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स n-2 लेवलमध्ये ॲड होत राहतात. सो दे आर प्लेस्ड बिटवीन n-1d अँड ns ब्लॉक एलिमेंट. तर ॲक्च्युली हे जे एलिमेंट्स आहेत हे डी ब्लॉक आणि एस ब्लॉक यांच्या दरम्यान सिच्युएट झाले आहेत. दे आर प्लेस्ड बिटवीन n-1d अँड ns ब्लॉक एलिमेंट्स. तर ह्या एफ ब्लॉक एलिमेंटमध्ये पहिली सिरीज आहे त्याचं नाव आहे लॅन्थॅनॉइड्स. तर लॅन्थॅनॉइड सिरीज जी आहे ती लॅन्थॅनॉइड सिरीज इट बिगिन्स विथ ॲटॉमिक नंबर 57 अँड एंड्स ॲट 71. तर या ब्लॉक एलिमेंटमध्ये लॅन्थॅनॉइड जी सिरीज आहे त्या सिरीजमध्ये जो पहिला एलिमेंट आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर 57 आहे आणि लास्ट एलिमेंट त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 71. सो लॅन्थॅनॉइड्स आर टर्म्ड ॲज रिअर अर्थ एलिमेंट्स. तर हे जे एलिमेंट्स आहेत ह्यांना रिअर अर्थ एलिमेंट्स म्हटलं जातं. दे आर फेअरली अबंडंट इन अर्थ क्रस्ट. That's why they are called as rear earth elements. So these metals are soft. आता दुसरी प्रॉपर्टी आहे, लॅन्थॅनॉइड जे आहेत ते लॅन्थॅनॉइड हार्ड नाही आहेत, तर ते सॉफ्ट मेटल्स आहेत. अँड देअर डेन्सिटी इट इज अबाउट 7 ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर. तर त्यांची डेन्सिटी ही 7 ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर एवढी असलेली पाहायला मिळते. त्यानंतर आता या ब्लॉक एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टीज ह्या डी ब्लॉक एलिमेंट्ससारख्या आहेत. म्हणजे थोडक्यात मेटॅलिक प्रॉपर्टीज ते बऱ्यापैकी दाखवतं. म्हणजेच डेफिनेटली त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट जो आहे तो मेल्टिंग पॉईंट कसा असला पाहिजे, हाय. सो दे हॅव हाय मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट. तर त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट हा नियर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सिअस असलेला पाहायला मिळतो आणि बॉइलिंग पॉईंट इट इज नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट 1000च्या आसपास आणि बॉइलिंग पॉईंट हा 3000 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास असलेला पाहायला मिळतो. म्हणजेच दे हॅव हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट. सो लॅन्थॅनॉइड्स इन द मेटॅलिक स्टेट आर व्हेरी रिॲक्टिव्ह लाईक अल्कली अँड अल्कलाईन अर्थ मेटल्स. सो इन मेटॅलिक स्टेटमध्ये लॅन्थॅनॉइड्स हे मेटॅलिक प्रॉपर्टीज आहेत त्यांच्यामध्ये, तर त्यामुळे डेफिनेटली ते रिॲक्टिव्ह आहेत. दे आर रिॲक्टिव्ह लाईक अल्कली अँड अल्कलाईन अर्थ मेटल्स. देन द मोस्ट कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ लॅन्थॅनॉइड इज +3. सर्वच्या सर्व लॅन्थॅनॉइड जे ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात किंवा जे ऑक्सिडेशन स्टेट सगळ्यामध्ये एक्झिस्ट झालेली पाहायला मिळते ती आहे +3. Therefore we can say that common oxidation state of lanthanoids is +3. So but some elements also shows another oxidation state also.
Element like europium, ytterbium, they shows +2 oxidation state. तर 3+3 ऑक्सिडेशन स्टेट सर्वच्या सर्व एलिमेंट दाखवतात. परंतु काही एलिमेंट एरोपियम असेल, इटरबियम असेल, त्याच्यासारखे जे एलिमेंट्स आहेत ते +2 ऑक्सिडेशन स्टेटसुद्धा दाखवतात. सो हायर ऑक्सिडेशन स्टेट्स आर अनयुज्युअल फॉर लॅन्थेनॉइड्स, ओनली एक्सेप्शन ऑफ सेरियम विच शोज स्टेबल +4 ऑक्सिडेशन. तर लॅन्थेनॉइड्स हे हायर ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवत नाहीत एक्सेप्ट सेरियम. तर सेरियम हे +4 ऑक्सिडेशन स्टेटसुद्धा मध्ये एक्झिस्ट होत असतं. आता लॅन्थेनॉइड जे आहेत त्या लॅन्थेनॉइड बाबतीत आणखीन एक प्रॉपर्टी आहे. दे हॅव लोअर हीट ऑफ ॲटोमायझेशन दॅन ट्रान्झिशन मेटल्स. ट्रान्झिशन मेटलपैकी त्यांची हीट ऑफ ॲटोमायझेशन आहे ते हीट ऑफ ॲटोमायझेशन कसं आहे, लोअर आहे. दे हॅव लोअर हीट ऑफ ॲटोमायझेशन दॅन ट्रान्झिशन मेटल्स. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज europium and ytterbium. Europium and ytterbium, they resembles with alkaline earth metal. They dissolve in liquid ammonia to give blue conducting solutions. तर युरोपियम असेल किंवा इटरबियम असेल, तर युरोपियम किंवा इटरबियम हे अल्कलाइन अर्थ मेटल सारखे आहेत. तर ते लिक्विड अमोनियामध्ये डिझॉल्व्ह होतात आणि डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर ब्ल्यू कंडक्टिंग सोल्युशन तयार होतं. त्यानंतर आयोनिक रेडियाई जी आहे तर त्यांची आयोनिक रेडियाई जसं जसं ॲटॉमिक रेडियस वाढतो तसं ते आयोनिक रेडियस डिक्रीज होत गेलेली पाहायला मिळते. सो आयोनिक रेडियस ऑफ or ionic radii of lanthanoid decreases from 117 picometer of lanthanum to 100 picometer of lutetium. तर 117 ते 100 पायकोमीटरपर्यंत त्यांची आयोनिक रेडियाई ही डिक्रीज होत गेलेली पाहायला मिळते. आता लॅन्थेनॉइड जे आहेत तर त्यांचा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इट व्हॅरीज फ्रॉम 6 to 12. तर लॅन्थेनॉइड जे आहेत ते लॅन्थेनॉइड त्यांचा कोऑर्डिनेशन नंबर हा 6 ते 12 पर्यंत असलेला पाहायला मिळतो. 6 to 12. सो ऑल लॅन्थेनॉइड फॉर्म हायड्रॉक्साईड. आता पुढची प्रॉपर्टी आहे, सर्वच्या सर्व लॅन्थेनॉइड हे हायड्रॉक्साईड फॉर्म करतात. ऑल लॅन्थेनॉइड शो or form hydroxides and they having the general formula LnOH thrice. तर Ln म्हणजे that is the general symbol of lanthanoid. तर सर्वच्या सर्व लॅन्थेनॉइड हे हायड्रॉक्साईड फॉर्म करतात. तर त्यांचा जनरल फॉर्म्युला आहे LnOH thrice. So these hydroxides are ionic and basic. तर हायड्रॉक्साईड जे आहेत लॅन्थेनॉइडचे जे हायड्रॉक्साईड्स आहेत ते हायड्रॉक्साईड बेसिक असलेलं पाहायला मिळतं. म्हणजे लॅन्थेनॉइडचं हायड्रॉक्साईड घेतलं, त्याचं सुटेबल सॉल्व्हेंटमध्ये सोल्युशन केलं, त्याच्यामध्ये रेड लिटमस जर डीप केला तर तो ब्ल्यू होतो. म्हणजे हे बेसिक नेचरचे आहेत. सो सिन्स ionic size decreases from lanthanum +3 to lutetium +3, the basicity of hydroxide decreases. तर पाठीमागे एक आत्ता प्रॉपर्टी आपण स्टडी केली होती. तर लॅन्थेनॉइडमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं, तर ॲटॉमिक नंबर जसं जसं वाढत जातो तसं तसं आयोनिक रेडियाई हा कमी कमी होत जातो. मग आयोनिक साईज हा कमी होत असल्यामुळं लॅन्थेनॉइडची जी काही बेसिसिटी आहे
ती बेसिसिटीसुद्धा डिक्रीज झालेली पाहायला मिळते. म्हणजे बेसिसिटी जास्त कधी पाहायला मिळते तर आयोनिक साईज हा लार्जर असेल तर बेसिसिटी जास्त पाहायला मिळते, परंतु आयोनिक साईज कमी असेल तर बेसिसिटीसुद्धा डिक्रीज झालेली पाहायला मिळते. देन सी अनदर प्रॉपर्टी. So lanthanide, they react with nitrogen and halogen to give nitrides and halides of formula Ln and Ln X3 respectively. तर लॅन्थेनॉइड जे आहेत ते लॅन्थेनॉइड नायट्रोजन किंवा हॅलोजन बरोबर रिॲक्ट होतात. नायट्रोजन बरोबर लॅन्थेनॉइड रिॲक्ट झाले तर त्यांचे नायट्राइड्स तयार होतात आणि हॅलोजन बरोबर रिॲक्ट केलं तर त्यांचे हॅलाइड्स तयार होतात. सो लॅन्थेनॉइड ऑन रिॲक्शन विथ नायट्रोजन दे प्रोड्युसेस नायट्राइड्स and lanthanoids on reaction with halogen it produces halides. So nitrides, लॅन्थेनॉइडचे जे काही नायट्राइड्स आहेत त्यांचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे LnN आणि लॅन्थेनॉइडचे जे काय हॅलाइड्स आहेत त्याचा फॉर्म्युला काय आहे Lnx3. देन सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. आता लॅन्थेनॉइड जे आहेत ते लॅन्थेनॉइड एक कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात, हे आपण मगाशी स्टडी केले. ऑल लॅन्थेनाइड शोज +3 ॲज अ कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट. तर +3 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये जर लॅन्थेनाइड असेल तर ते कसं असतं कलर्ड. सो +3 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मेनी लॅन्थेनॉइड्स. तर लॅन्थेनाइड जर +3 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असेल तर त्याला एक ठराविक प्रकारचा कलर आलेला असतो. तर अशा प्रकारे ह्या प्रॉपर्टीज आपण इथे स्टडी केल्या. आता प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट आपण स्टडी केलं. तर एफ ब्लॉक एलिमेंटमध्ये लॅन्थेनॉइड येते, त्यामुळे बऱ्याचशा लॅन्थेनॉइडच्या प्रॉपर्टीज इथं आपण स्टडी केल्या. तर एफ ब्लॉक एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज स्टडी केल्यानंतर आता ॲक्च्युली परत प्रॉपर्टीज ऑफ लॅन्थेनॉइड्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. आत्ता लॅन्थेनॉइडच्या काही प्रॉपर्टीज आपण स्टडी केल्या कारण लॅन्थेनॉइड हे एफ ब्लॉक एलिमेंट आहे. तर आता एक्झॅक्टली लॅन्थेनॉइडच्या प्रॉपर्टीज स्टडी करूया. तर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हे सॉफ्ट आहेत किंवा लॅन्थेनॉइडसुद्धा कसे आहेत सॉफ्ट मेटल्स आहेत. सो लॅन्थेनॉइड्स आर सॉफ्ट मेटल्स अँड दे हॅव्हिंग सिल्वरी व्हाईट कलर. तर त्यांचा जो कलर आहे तो कलर सिल्वरी व्हाईट कलर असलेला पाहायला मिळतो किंवा त्यांची जी डेन्सिटी आहे ती डेन्सिटी नियरली किती आहे 7 ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर. मग अशी आपण ही प्रॉपर्टी स्टडी केलेली आहे. या ब्लॉक एलिमेंटची डेन्सिटी जी आहे ती नियर अबाउट 7 ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर आहे. आता लॅन्थेनॉइड्स हे मेटल्स आहेत किंवा ते मेटलिक प्रॉपर्टी दाखवतात, सॉफ्ट मेटल्स आहेत. मग मेटल आहे त्यामुळं कुठली प्रॉपर्टी आपल्याला पाहायला मिळेल दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. हीट अँड इलेक्ट्रिसिटीचे ते गुड कंडक्टर असलेले आपल्याला पाहायला मिळेल. आता ह्या लॅन्थेनॉइडमध्ये प्रोमिथियम हा एक एलिमेंट आहे. तर प्रोमिथियम हे रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट आहे. तर प्रोमिथियम सोडला तर बाकीचे सर्वचे सर्व एलिमेंट हे कसे आहेत नॉन रेडिओ ॲक्टिव्ह. म्हणजे अमंग लॅन्थेनॉइड्स प्रोमिथियम इज रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट, तो रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे. परंतु बाकीचे जे आहेत प्रोमिथियम सोडला तर बाकीचे नॉन रेडिओ ॲक्टिव्ह नेचरचे असलेले पाहायला मिळतील. त्यानंतर त्याच्या पुढची प्रॉपर्टीसुद्धा मगाशी आपण स्टडी केली होती. तर ॲटॉमिक असेल किंवा आयोनिक रेडिए असेल तर त्यांचा ॲटॉमिक किंवा आयोनिक रेडिए हा ग्रॅज्युअली डिक्रीज होत जातो. कुठून कुठपर्यंत लॅन्थेनम टू ल्युटेटियम. तर लॅन्थेनॉइड सिरीजमधले जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये
जसजसा ॲटॉमिक नंबर वाढत जातो तसं तसा त्यांचा ॲटॉमिक किंवा आयोनिक रेडिया हा कमी कमी होत गेलेला पाहायला मिळतो आणि ह्यालाच काय म्हणलं जातं, दॅट इज कॉल्ड ॲज लॅन्थॅनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. तर लॅन्थॅनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन हे आपल्याला परत डिटेलमध्ये स्टडी करायचं आहे. ॲट प्रेझेंट एवढंच लक्षात ठेवूया, लॅन्थॅनॉइडमध्ये जसं जसं ॲटॉमिक नंबर वाढत जातो तसं त्यांची ॲटॉमिक किंवा आयोनिक रेडिया डिक्रीज होते. ह्यालाच लॅन्थॅनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन असं म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे लॅन्थॅनॉइडची रिॲक्शन विथ वॉटर. सो बॉन्डिंग टू वॉटर इज कॉमन. तर हे जे लॅन्थॅनॉइड आहे ते लॅन्थॅनॉइड हायड्रोजन बरोबर सहजासहजी बॉन्ड तयार करतात. सो बाइंडिंग टू वॉटर इज कॉमन such that H2O is often found in products when isolated from aqueous solution. तर यांच्याबरोबर वॉटर मॉलिक्युल्स बाइंड झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात, कारण ज्या ज्या वेळेस यांचं आयसोलेशन केलं जातं त्या त्यावेळेस ते वॉटरबरोबर कंबाईन झालेले पाहायला मिळतात. सो बाइंडिंग टू वॉटर इज कॉमन फॉर लॅन्थॅनॉइड्स. Then coordination number of lanthanide. Coordination number of lanthanide, it is greater than 6 and typically it is about 8, 9, 10 up to 12. तर आणखीन एक प्रॉपर्टी आहे कोऑर्डिनेशन नंबरबद्दलची. तर लॅन्थॅनाइडचा जो कोऑर्डिनेशन नंबर आहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हा ग्रेटर दॅन 6 आहे. तर टिपिकली 8, 9, 10, 11, 12 पर्यंत त्यांचे कोऑर्डिनेशन नंबर असलेले पाहायला मिळतात. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अबाउट द मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. सो लॅन्थॅनाइड्स आर स्ट्रॉंगली पॅरामॅग्नेटिक. They are attracted in the magnetic field, therefore they are paramagnetic. Then they becomes ferromagnetic at much lower temperature. म्हणजे स्ट्रॉंगली मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जे स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट होतात ते आहेत फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स. तर लॅन्थॅनाइड हे पॅरामॅग्नेटिक आहेत, मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ते अट्रॅक्ट होतात, परंतु जर लो टेम्परेचर असेल तर तिथं जास्त ते मॅग्नेटिक फील्डमध्ये अट्रॅक्ट झालेले पाहायला मिळतात, म्हणजे ते फेरोमॅग्नेटिक आहे ॲट लो टेम्परेचर्स. Then next one, it is magnetic and optical properties are largely independent of environment. Similar spectra in gas, solution or solid. तर अशा प्रकारे हे जे ॲटॉमिक किंवा आयोनिक रेडिया आहे ते आपण डिस्कस केली. आता याच्यामध्ये नेक्स्ट आर्टिकल आपल्याला स्टडी करायचं आहे, दॅट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. So let's study electronic configuration of lanthanoids. So general valence and electronic configuration of lanthanoid is, आता लॅन्थॅनाइड जवळचा नोबल गॅस एलिमेंट आहे झेनॉन. तर लॅन्थॅनाइडचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहित असताना आपण सुरुवातीला झेनॉनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इथं कन्सिडर करायचं आहे. XE इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ झेनॉन, आणि त्याच्यापुढे काय आहे 4F 0 to 14, 5D 0 to 2 and 6S2. तर 4F ऑर्बिटलमध्ये 0 to 14 F ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करू शकतं, म्हणून 0 to 14. 5D ऑर्बिटलमध्ये मात्र फक्त 0 किंवा 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि 6Sमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. सो जनरल व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ झेनॉन 4F
0 to 14 5D, 0 to 2 and 6s2. So elements of lanthanum, gadolinium and lutetium possesses single electron in 5D subshell. आता लॅन्थॅनम, गॅडोलिनियम आणि लुटेटियम यांच्यामध्ये 5D सबशेलमध्ये एक इलेक्ट्रॉन असलेला पाहायला मिळेल. इन केस ऑफ अदर लॅन्थेनॉइड्स 5D ऑर्बिटल इज एम्प्टी. तर बाकीचे जे लॅन्थेनॉइड्स आहेत त्याच्यामध्ये 5D ऑर्बिटलमध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नसलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. तर ज्या लॅन्थेनॉइडचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन F0, F7 किंवा F14 असेल तर त्या एक्स्ट्रा स्टेबल असतात. सो एलिमेंट्स हॅव्हिंग configuration F0, F7 or F14, they have extra stability due to empty half filled and completely filled F orbitals. तर आता लॅन्थेनॉइडमध्ये लॅन्थॅनम जो आहे त्याच्यामध्ये 4f मध्ये 0 इलेक्ट्रॉन आहेत. लॅन्थेनॉइड सिरीजमधला गॅडोलिनियम जो आहे त्याच्यामध्ये 4f मध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे हाफ फिल्ड. F ऑर्बिटलमध्ये एकूण 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होऊ शकतात. जर F7 असेल तर हाफ फील्ड म्हणायचं त्याला. आणि लुटेटियममध्ये 4f मध्ये 14 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, कम्प्लिटली फिल्ड F ऑर्बिटल आहे. तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अशा प्रकारचं असलेलं पाहायला मिळेल. आता थोडंसं आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा जो टेबल आहे त्या टेबलकडे आपण जाऊया. तर इथं हे जे लॅन्थेनॉइड्स आहेत तर त्या लॅन्थेनॉइडचा हा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. तर आता इथं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ॲटॉमिक किंवा आयोनिक रेडियाई आहे. तर ॲटॉमिक किंवा आयोनिक रेडियाई ही आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती ते डिलीटेड पोर्शनमध्ये येते. फक्त आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इथं लक्षात ठेवायचं आहे. तर 2 प्रकारचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इथं आहे. एक आहे एक्सपेक्टेड, हे जे रूल्स आहेत त्याच्यानुसार, परंतु त्याच्यापेक्षा वेगळं असेल तर दॅट इज द ऑब्झर्व्ड ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तर आता एक्सपेक्टेड ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन किंवा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं आहे बघा. तर पहिला एलिमेंट आहे लॅन्थॅनम. आता जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता आपण स्टडी केलं आहे XE, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ झेनॉन. आता आपण मगाशी स्टडी केलं होतं 4f मध्ये 1 to 0 to 14 इलेक्ट्रॉन, 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तर लॅन्थॅनममध्ये F ऑर्बिटलमध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नाही आहे. त्यानंतर 5D मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आणि 6s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आता लॅन्थॅनममध्ये 4f मध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नाही, म्हणजे इट इज नॉट द F ब्लॉक एलिमेंट. परंतु जरी तो F ब्लॉक एलिमेंट नसला तरी त्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या F ब्लॉक एलिमेंटसारख्या असल्यामुळं तो ह्या लॅन्थॅनॉइड बरोबर स्टडी केला जातो. ॲक्च्युली लॅन्थॅनॉइड सिरीज ही सेरियमपासून स्टार्ट होते, परंतु लॅन्थॅनम जे आहे त्या लॅन्थॅनमच्या प्रॉपर्टीज ह्या बाकीच्या सर्व एलिमेंटसारख्या आहेत, म्हणून तो लॅन्थॅनम हा ह्या लॅन्थॅनॉइड बरोबर स्टडी केला जातो. तर आता पहिला एलिमेंट आहे लॅन्थॅनम, त्याच्या पुढचा एलिमेंट आहे सीरियम. आता सीरियमचा ॲटॉमिक नंबर 58 आहे. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे तर तिथं काय पाहायला मिळतं. तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ झेनॉन 4f2 आणि 6s2, तिथं 5D मध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नाही आहे. तर 5D मधला जो एक इलेक्ट्रॉन आहे तो एक इलेक्ट्रॉन 4f मध्ये येतो आणि 4f मध्ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं 4f2 6s2.
परंतु ॲक्च्युली ऑब्झर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मात्र कसं आहे, तर 4Fमध्ये 1, 5Dमध्ये 1 आणि 6Sमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आता त्याच्यानंतर पुढे नेक्स्ट प्रिसिडियम, पुढचा एलिमेंट आहे प्रिसिडियम. तर प्रिसिडियमपासून पुढचे जेवढे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये F ऑर्बिटल फील्ड होत गेलेलं पाहायला मिळेल. म्हणजे प्रिसिडियममध्ये 4Fमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन आहेत, निओडिमियममध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, प्रोमिथियममध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे इथं आता खाली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अशा प्रकारे हे जे F ऑर्बिटल आहे ते F ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉनपर्यंत भरत गेलं आहे. हे इटरबियमचं कॉन्फिगरेशन 4F14 6s2. आणि लास्टचा जो एलिमेंट आहे लुटेटियम, तर लुटेटियममध्ये इन्कमिंग इलेक्ट्रॉन जो आहे तो इन्कमिंग इलेक्ट्रॉन कुठे एंटर होतो, 5Dमध्ये. इथले जे एलिमेंट्स आहेत हे सर्व एलिमेंट जे आहेत त्याच्यामध्ये 5Dमध्ये काय आहे, तर 5D जे आहे त्या 5Dमध्ये फक्त लॅन्थॅनममध्येच इलेक्ट्रॉन आहे. बाकीचे तर सिरियमपासून परत ह्या इटरबियमपर्यंत 5Dमध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नाही. परत लुटेटियममध्ये आता 4Fमध्ये 14 इलेक्ट्रॉन आहेत, म्हणजे कम्प्लिटली फील्ड स्टॅबिलिटी आहे याला. म्हणून येणारा इलेक्ट्रॉन हा 5Dमध्ये एंटर होतो. म्हणून कॉन्फिगरेशन 4F14 5D1 6s2. तर अशा प्रकारे हे एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशन असलेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. आता ऑब्झर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मात्र याच्यापेक्षा वेगळं आहे. तर सिरियमचं ऑब्झर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे ते येणारा इलेक्ट्रॉन हा 4Fमध्ये एंटर होतो, म्हणजे 4F1, आणि त्याच्यानंतर 5D1 आणि 6s2 हे त्याचं ऑब्झर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. त्यानंतर पुढे प्रिसिडियमपासून इलेक्ट्रॉन्स पार्शली Fमध्ये फीड होत जातात 4F3, त्याच्यानंतर निओडिमियममध्ये 4F4, 4F5, 4F6. आता युरोपियम जे आहे ते युरोपियमचं कॉन्फिगरेशन कसं आहे बघा, 4F7 आणि 6s2. म्हणजे हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी आहे. 4Fमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. त्यानंतर तर त्याच्या पुढचा एलिमेंट आहे गॅडोलिनियम. तर गॅडोलिनियममध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं, तर एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी अचीव करण्यासाठी येणारा इलेक्ट्रॉन हा 4Fमध्ये न एंटर होता 5Dमध्ये एंटर होतो आहे. म्हणजे याच्या अगोदरच्या एलिमेंटमध्ये 5Dमध्ये इलेक्ट्रॉन नव्हता, परंतु गॅडोलिनियम टू अटेंड द एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इंटू 5D ऑर्बिटल. त्यानंतर पुढचं टर्बियम आहे. टर्बियममध्ये 4F9 6s2. आणि टर्बियमच्या पुढे परत इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स परत नंतर पार्शली फील होत गेले आहेत 4F9 10 11 12 13 आणि 14. आता लास्टला मात्र येणारा इलेक्ट्रॉन जो आहे तो 4F14. इटरबियममध्ये 4F14 आहे. आता लुटेटियममध्ये 4F14 आणि येणारा इलेक्ट्रॉन हा कुठे एंटर होतो, 5Dमध्ये एंटर होतो. तर अशा प्रकारे हे जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इथं आपण स्टडी केलं. आता नेक्स्ट आर्टिकल आहे आयोनायझेशन एन्थाल्पीज. आता लॅन्थॅनॉइडच्या आयोनायझेशन एन्थाल्पीज कशा प्रकारचे आहेत त्याच्यासाठी हे आर्टिकल आपण स्टडी करतो आहे. सो आयोनायझेशन एन्थाल्पी ऑफ इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स इज क्वाईट हाय. आता ट्रान्झिशन एलिमेंट हे कसले आहेत, तर ट्रान्झिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत. आणि ट्रान्झिशन एलिमेंटच्या आतल्या बाजूला F ऑर्बिटल लोकेट झाले, त्यामुळे ह्याला इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट असं म्हणतो आहे. F ब्लॉक एलिमेंट्स.
तर इनर ट्रान्झिशन मेटल्स जे आहेत त्यांची आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही जास्त आहे, क्वाईट हाय, अँड इट इज इन बिटवीन एस अँड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तर एस आणि पी ब्लॉक एलिमेंटच्या आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही जास्त आहेत. तर यांच्या दरम्यान यांची आयोनायझेशन एन्थाल्पी असलेली पाहायला मिळते. आता फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी जी आहे ती फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी इट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन ॲटॉमिक नंबर अक्रॉस द गिवन इनर ट्रान्झिशन सेरीज. तर फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी जी आहे ती फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही जनरली काय होते, सो इट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन ॲटॉमिक नंबर. तर जसं जसं ॲटॉमिक नंबर वाढत जातो तसं तसं फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही वाढते. त्यानंतर नेक्स्ट आर्टिकल आहे ऑक्सिडेशन स्टेट. सो अर्लियर वी स्टडीड दॅट लॅन्थराइड दे हॅविंग ए कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट अँड दॅट इज +3. सर्वच्या सर्व एलिमेंट्स लॅन्थराइडमधले सर्वच्या सर्व एलिमेंट एक ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात, ती आहे +3, म्हणून त्याला म्हणायचं कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट. सर्वच्या सर्व एलिमेंट दाखवतात. आता ही जी +3 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती कशा प्रकारे एक्झिस्ट होते. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम S subshell and 1 electron from D or F subshell is removed. तर +3 ऑक्सिडेशन स्टेट एलिमेंट कधी दाखवेल, तर S सबशेलमधले 2 इलेक्ट्रॉन आणि 1 इलेक्ट्रॉन हा D किंवा F सबशेलमधला जर रिमूव्ह झाला तर +3 ऑक्सिडेशन स्टेट एलिमेंट दाखवेल. So as 4f electrons are strongly screened by inner electrons of 5s and 5p electrons, 4f electrons are not involved in bonding. आता 4f ऑर्बिटल जे आहे ते 4f ऑर्बिटल इनर साईडला आहे. सो ॲज 4f ऑर्बिटल इज स्ट्रॉंगली स्क्रीन्ड, त्याच्या बाहेरच्या बाजूला 5s ऑर्बिटल किंवा 5p ऑर्बिटल असल्यामुळं 4f इलेक्ट्रॉन जे आहे ते 4f इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशनमध्ये किंवा बॉन्डिंगमध्ये इन्व्हॉल्व झालेलं नसतं. सो बिसाइड दिस दे ऑल्सो शोज अनदर ऑक्सिडेशन स्टेट दॅट इज +2 अँड +4. तर लॅन्थराइड कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट +3 दाखवतो, परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त +2 किंवा +4 हे सुद्धा ऑक्सिडेशन दाखवतं. So they are formed in case of F0, F7, F14 configurations of resulting ions. तर इलेक्ट्रॉन जो आहे तर इलेक्ट्रॉनचा लॉस झाल्यामुळं F0, F7 किंवा F14 अशा प्रकारची स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट काही एलिमेंटची आपल्याला पाहायला मिळते. आता फॉर एक्झाम्पल सेरियम एलिमेंट जर +4 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये F ऑर्बिटल जे आहे ते F ऑर्बिटल हा कम्प्लिटली वॅकंट आहे. तिथे इलेक्ट्रॉन एकही नाही, म्हणजे F0 म्हणजे सेरियम +4 याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमध्ये F मध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नाही, म्हणजे हे स्टेबल आहे. तर अशाच पद्धतीनं युरोपियम 2+ किंवा टर्बियम 4+ चार्ज असेल, ऑक्सिडेशन स्टेट तेवढी असेल तर ते सुद्धा मोर स्टेबल आहे किंवा हाफ फिल स्टॅबिलिटी. किंवा इटरबियम जो आहे तो इटरबियम +2 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये परत मोर स्टेबल आहे, कारण त्याच्या F ऑर्बिटलमध्ये सर्वच्या सर्व इलेक्ट्रॉन फिल झालेले आहेत. So after studying this, now we are going to study the next, that is the color and spectra. आता लॅन्थराइड जे आहे त्या लॅन्थराइडचा कलर किंवा स्पेक्ट्रा हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे. तर लॅन्थराइडची +3 कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. सो सम ट्रायव्हॅलेंट आयॉन्स ज्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आहे are colored in solid state as well as in solution.
तर बरेचसे लॅन्थॉइड हे +3 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असताना ते कसे आहेत, कलर्ड असलेले पाहायला मिळतात. आता हा जो कलर आहे आपण डी ब्लॉक एलिमेंटमध्ये स्टडी केलं होतं. तर डी ब्लॉक एलिमेंटमध्ये 3D 4D 5D 6D सिरीज आहेत. तर बरेचसे डी ब्लॉक एलिमेंट हे कलर आहेत का, तर डी ट्रान्झिशन पाहायला मिळतं. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन डी मधून दुसऱ्या डी ऑर्बिटलमध्ये प्रोमोट होतो, त्याला डी ट्रान्झिशन म्हणायचं. तसंच लॅन्थॉइड जे आहेत त्या लॅन्थॉइडमध्ये सुद्धा किंवा लॅन्थॉइड हे सुद्धा कलर्ड आहेत का, तर FF ट्रान्झिशनमुळं. सो कलर ऑफ लॅन्थॉइड इट इज ड्यू टू FF ट्रान्झिशन. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटलमधून प्रोमोट होऊन दुसऱ्या F ऑर्बिटलमध्ये एंटर होतो. So color of ions having NF electrons is about same as those having 14 minus NF electrons. तर NF, color of ions having NF electron, it is about same as that of having 14 minus NF electrons. तर इथं काही आयॉन्स दिले तर त्या आयॉन्सचा इथं कलर वगैरे आहे. पहिला आहे प्रिसिडियम +3. तर आता इथं प्रिसिडियम +3 जो आहे तर +3 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असताना त्याच्या 4F ऑर्बिटलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 2. अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणजे डेफिनेटली ते कलर्ड असणार आहे. तर त्याचा कलर कसा आहे, ग्रीन. किंवा नेक्स्ट आहे न्यूडिमियम. न्यूडिमियम एक एक्झाम्पल घेत तर त्याच्यामध्ये सुद्धा F ऑर्बिटलमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तर त्याचा कलर कसा आहे, पिंक. तर अशा प्रकारे आपण हे कलर वगैरे ही प्रॉपर्टी आपण स्टडी केली. आता नेक्स्ट आर्टिकल आहे ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडिया, दॅट इज लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. मग अशी लॅन्थेनॉइडच्या प्रॉपर्टी स्टडी करत असताना मी त्याचा उल्लेख केलेला होता. तर लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन हे आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करायचं आहे. तर आता ते आपण स्टडी करूया. सो ॲज वी मूव्ह अलॉंग लॅन्थेनॉइड सिरीज, तर लॅन्थेनॉइड सिरीजच्या बाबतीमध्ये आपल्याला काय अभ्यासाला मिळतं. सो देअर इज डिक्रीज इन ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडिया विथ इन्क्रीज इन द ॲटॉमिक नंबर. जसं जसं लॅन्थेनमकडून लुटेटियमकडे जातो तसं तसं ॲटॉमिक नंबर वाढतो, परंतु ॲटॉमिक साईज किंवा आयोनिक रेडिया ही डिक्रीज होत गेलेली पाहायला मिळते. atomic or ionic radii, it decreases with increase in atomic number and this is called lanthanide contraction. तर आता हे कशामुळे होतं ते आपण स्टडी करूया. So as we move from one element to another, nuclear charge increases by 1 unit and 1 electron is added. आता एका एलिमेंटकडून दुसऱ्या एलिमेंटकडे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे, तिसऱ्याकडून चौथ्या एलिमेंटकडे आपण गेलो तर न्यूक्लिअर चार्ज जो आहे तो न्यूक्लिअर चार्ज 1 युनिटनं इन्क्रीज होतो आणि एक इलेक्ट्रॉनची ॲडिशन होते. आता जे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स फक्त एकाच ऑर्बिटमध्ये एंटर होतात. So they are added in the same inner 4f subshell. तर इलेक्ट्रॉन्स हे सेम इनर 4f सबशेलमध्ये ॲड होत राहतात. मग आता प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हा 4f मध्ये एंटर होतोय. मग त्याच्यामुळे काय होतंय, दस 4f इलेक्ट्रॉन शिल्ड ईच अदर पोअरली ड्यू टू डिफ्युज्ड शेप. तर F ऑर्बिटलचा डिफ्युज्ड शेप आहे, त्यामुळे हे काय आहेत 4f इलेक्ट्रॉन्स दे शिल्ड विथ ईच अदर. मग त्याच्यामुळे काय होते, सो विथ इन्क्रीज इन द ॲटॉमिक नंबर इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज एक्सप्रेस्ड बाय ईच 4f इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस.
तर याच्यामुळं काय होतं, तर इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जो आहे तो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज प्रत्येक 4f इलेक्ट्रॉनच्या बाबतीमध्ये वाढत जातो. मग इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढल्यामुळं whole 4f electron shell contracts at each successive element. तर जी 4f शेल आहे ती शेल कॉन्ट्रॅक्ट झालेली पाहायला मिळते आणि ह्याला काय म्हणायचं, लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. सो इट्स डेफिनेशन इज atomic and ionic radii of lanthanide shows gradual decrease with increase in atomic number. म्हणजे ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडियल लॅन्थेनाइडची ग्रॅज्युअली डिक्रीज होत जाते विथ इन्क्रीज इन ॲटॉमिक नंबर, त्याला लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणायचं. देन लेट्स स्टडी द नेक्स्ट आर्टिकल. दॅट आर्टिकल इज ॲप्लिकेशन्स ऑफ लॅन्थेनाइड्स. आता आपण घरामध्ये टी व्ही पाहतो, तर आता टी व्ही जो आहे तर त्या टी व्हीला किंवा कॉम्प्युटरचा जो मॉनिटर असतो तर त्याला कोटिंग केलं जातं. तर ते आहे वेगवेगळ्या लॅन्थेनाइडचं कोटिंग केलेलं असतं. सो इनसाइड सरफेस ऑफ टेलिव्हिजन ट्यूब त्याचा इनसाइड सरफेस किंवा कॉम्प्युटर मॉनिटर असेल तर हे कोट केले जातात. कशानं? with tiny patches of 3 different lanthanide compositions to give 3 colors that make the color image. तर टेलिव्हिजन ट्यूबची इनर साईड असेल, इनर साईड सरफेस असेल, कॉम्प्युटरचा मॉनिटर असेल तर त्याला कोटिंग केलं जातं. कोटिंग विथ टायनी पॅचेस ऑफ 3 डिफरंट लॅन्थेनाइड कॉम्पोजिशन to give 3 colors that makes color image. आता इथे एक्झाम्पल आहे मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ युरोपियम अँड इटरबियम. इट रिलीजेस इंटेन्स रेड कलर. तर त्याच्यामुळे इंटेन्स रेड कलर आपल्याला पाहायला मिळतो. द नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ॲप्लिकेशन युजेस ऑफ लॅन्थेनाइड आयॉन्स are active ions in luminescent material. तर जे luminescent मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा लॅन्थेनाइड आयॉन्स असलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. किंवा नेक्स्ट आहे अर्बियम डोप्ड फायबर ॲम्प्लिफायर्स आर सिग्निफिकंट डिव्हाइसेस इन ऑप्टिकल फायबर फॉर कम्युनिकेटिंग सिस्टीम. तर कम्युनिकेटिंग सिस्टीम जे आहेत त्या कम्युनिकेटिंग सिस्टीममध्ये जे ऑप्टिकल फायबर्स आहेत तर त्या ऑप्टिकल फायबरच्या बाबतीत काय पाहायला मिळतं, अर्बियम डोप्ड फायबर ॲम्प्लिफायर्स आर सिग्निफिकंट डिव्हाइस इन द ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन सिस्टीम. द लास्ट वन इट इज लॅन्थेनाइड्स आर युज्ड इन हायब्रिड कार्स, सुपरकंडक्टर्स अँड परमनंट मॅग्नेट्स. तर हायब्रिड कार तयार करण्यासाठी सुपरकंडक्टर्स म्हणून त्याचा वापर केला जातो किंवा परमनंट मॅग्नेट्स म्हणून सुद्धा ह्या लॅन्थेनाइडचा उपयोग केला जातो. तर अशा प्रकारे इथं लॅन्थेनाइड हे आपण स्टडी केलं. आता त्याच्यानंतर आपल्याला ॲक्टिनॉइड स्टडी करायचं आहे. तर आता ॲक्टिनॉइडसुद्धा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत. आता बॉटमला 2 सिरीज आहेत, त्यापैकी पहिली सिरीज लॅन्थेनाइडची आणि बॉटमची जी सिरीज आहे ती ॲक्टिनॉइड सिरीज आहे. सो लास्ट रो ऑफ एलिमेंट इन द पिरियडिक टेबल. तर पिरियडिक टेबलला खालच्या बाजूचा जो रो आहे त्याला आपण ॲक्टिनॉइड्स असं म्हणतो किंवा ती ॲक्टिनॉइड सिरीज आहे. So actinoid series it begins with thorium and ends with lawrencium. ॲक्टिनॉइड सिरीज ही थोरियमला सुरुवात होते, थोरियमला स्टार्ट होते आणि एंड कोणते होते, लॉरेन्शियम.
थोरियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 72. झेड इज इक्वल टू 72 म्हणजे ॲटॉमिक नंबर. आणि लॉरेन्शियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे झेड इज इक्वल टू 103. So most of the actinoids they are not found in nature. बरेचसे ॲक्टिनॉइड हे नेचरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. निसर्गात आहे ते नेचरमध्ये नसतात. जे ॲक्टिनॉइड्स हे निसर्गामध्ये नसतील तरीसुद्धा मनुष्य जो आहे तो मनुष्य त्याला प्रयोगशाळेमध्ये तयार करू शकतो. म्हणजेच आपल्याला म्हणता येईल सो दे आर ऑल रेडिओ अँड मॅन मेड. तर बरेचसे ॲक्टिनॉइड्स जे आहेत तर बरेचसे ॲक्टिनॉइड्स हे मॅन मेड आहेत किंवा ते सर्वच्या सर्व रेडिओ ॲक्टिव्ह असलेले पाहायला मिळतील. आता यांची जी डेन्सिटी आहे ती डेन्सिटी लॅन्थर्डपेक्षा जास्त आहे. लॅन्थर्डची काल आपण डेन्सिटी स्टडी केली होती 7 ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर एवढी होती नियर अबाउट. तर त्याच्यापेक्षा सुद्धा जास्त यांची डेन्सिटी आहे 15 to 20 ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर. देन ॲक्टिनॉइड्स आर ऑल्सो just like metals, that means they have high melting point and boiling point. So when a reactivity of actinoid and lanthanoids are compared, then actinoids are less reactive than lanthanoids. दोघांची रिॲक्टिव्हिटी जर कन्सिडर केली किंवा कम्पेअर केली तर ॲक्टिनॉइड जे आहेत ते ॲक्टिनॉइड्स हे लॅन्थॅनॉइडपेक्षा लेस रिॲक्टिव्ह असलेले पाहायला मिळतील. आता फॉर एक्झाम्पल दे रिॲक्ट विथ हॉट बट नॉट विथ कोल्ड वॉटर टू गिव्ह हायड्रॉक्साईड अँड हायड्रोजन गॅस. आता ॲक्टिनॉइड जे आहेत ते ॲक्टिनॉइड्सचे लेस रिॲक्टिव्ह आहेत लॅन्थॅनॉइडपेक्षा. तर ॲक्टिनॉइड जर वॉटरबरोबर रिॲक्ट करायचं असेल तर ते वॉटर कोल्ड असता कामा नये, ते हॉट असलं पाहिजे. दे रिॲक्ट विथ हॉट वॉटर आणि हॉट वॉटरबरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतर हायड्रॉक्साईड आणि हायड्रोजन गॅस तयार होतो. सो अनलाईक लॅन्थॅनॉइड्स दे एक्झिबिट a range of oxidation numbers in their compounds which varies from +2 to +8. तर लॅन्थॅनॉइड जे आहेत ते लॅन्थॅनॉइड्स +2 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात, +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात किंवा काही +2 ऑक्सिडेशन वगैरे दाखवतात. परंतु लॅन्थॅनॉइड्सपेक्षा ॲक्टिनॉइडची ऑक्सिडेशन नंबरची जी काय रेंज आहे ती रेंज +2 to +8 पर्यंत आहे. म्हणजे +2 to +8 एवढी ऑक्सिडेशन नंबर ह्या ॲक्टिनॉइडचा असलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. सो द सिरीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम थोरियम टू लॉरेन्शियम in which 5 orbitals are progressively filled are called as actinoids. तर आपण मगाशी इंट्रोडक्शनमध्ये ते स्टडी केलं होतं. तर आता एक्झॅक्ट आपण डेफिनेशन घेऊया. एलिमेंटची अशी सिरीज की ज्या सिरीजमध्ये थोरियमपासून लॉरेन्शियममध्ये 5 ऑर्बिटल्स हे प्रोग्रेसिव्हली इलेक्ट्रॉनना भरत जातात किंवा फिल होत जातात, त्यांना ॲक्टिनॉइड्स असं म्हणायचं. आता हे जे ॲक्टिनॉइड्स आहेत ह्या ॲक्टिनॉइडचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. So they having general valence electronic configuration radon, electronic configuration of radon 4f 0 to 14, 5d 0 to 2 and 7s2. तर यांचं व्हॅलन्शियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे ते व्हॅलन्शियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे अशा प्रकारचं असलेलं पाहायला मिळेल. आता ॲक्टिनॉइडच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जे कॉन्फिगरेशन आहे ते कॉन्फिगरेशन आता आपल्याला स्टडी करायचं आहे. तर ॲक्टिनियम
ॲक्टिनियम जे आहे त्या ॲक्टिनियमचा सिम्बॉल आहे AC आणि ॲटॉमिक नंबर आहे 89. तर याच्यामध्ये ह्या ॲक्टिनियममध्ये जो 5F ऑर्बिटल आहे त्या 5F ऑर्बिटलमध्ये 0 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजे ॲक्च्युली याच्यामध्ये 5Fमध्ये इलेक्ट्रॉनच नाही आहे. त्यामुळे ॲक्टिनियम इट इज नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट. परंतु ह्याच्या प्रॉपर्टीज मात्र थोरियमपासून पुढचे जे एलिमेंट्स आहेत त्या सर्व एलिमेंट सारख्या ह्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत. त्यामुळं ॲक्टिनियम इट इज स्टडीड अलॉंग विथ अदर एलिमेंट्स. दॅट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ ॲक्टिनॉइड सिरीज. त्यानंतर नेक्स्ट एलिमेंट आहे थोरियम. आता ऑब्झर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे त्याच्यामध्ये ऑब्झर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहे तो इलेक्ट्रॉन्स काय झालेला आहे तर इलेक्ट्रॉन्स F ऑर्बिटलमध्ये फील होत गेलेला आहे. इलेक्ट्रॉन आता प्रोटॅक्टिव्हमध्ये 4Fमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन. त्यानंतर युरेनियममध्ये इलेक्ट्रॉन 4Fमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8. तर अशा प्रकारे थोडंसं इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स या 5F ऑर्बिटलमध्ये फील होत जातात. परंतु इथं काही ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मात्र थोडंसं बदललेलं पाहायला मिळतं. फॉर एक्झाम्पल थोरियम. आता थोरियमचं जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे तर थोरियमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमध्ये येणारा इलेक्ट्रॉन हा 5मध्ये एंटर न होता तो 6D जातो. म्हणजे 6D2 होतं. कारण स्टॅबिलिटी मेंटेन व्हावी म्हणून F0 कॉन्फिगरेशन हे थोरियम अटेन करतं. तर अशा प्रकारे परत 4Fमध्ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरे फिलअप होत गेले. त्या ठिकाणी काही कंडिशन्समुळं इलेक्ट्रॉन्स हे ॲक्च्युली एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशनपेक्षा वेगळ्या पद्धतीनं फील झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आता नेक्स्ट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ ॲक्टिनॉइड्स. तर ॲक्टिनॉइड्ससुद्धा मेटलसारखेच आहेत किंवा लॅन्थर्डसुद्धा सिल्वरी व्हाईट जसे आहेत तसेच ॲक्टिनॉइड्ससुद्धा सिल्वरी व्हाईट एलिमेंट असलेले पाहायला मिळतील. आता ते मेटलसारखे आहेत म्हणजे डेफिनेटली दे आर हायली रिॲक्टिव्ह. आणि ह्यातले बरेचसे एलिमेंट्स हे कसे आहेत रेडिओ ॲक्टिव्ह आहेत म्हणून आपल्याला म्हणता येईल दे आर हायली रिॲक्टिव्ह रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट्स. आता ज्या पद्धतीनं आपण लॅन्थर्डच्या बाबतीत आपण स्टडी केलं होतं जसं जसा ॲटॉमिक नंबर वाढतो तसं तसा ॲटॉमिक किंवा आयोनिक रेडिया कमी होतं. त्याला आपण लॅन्थॅनाइड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणलं होतं. तर इथंसुद्धा लॅक्टिनॉइडमध्ये सुद्धा असंच होतं. सो हिअर देअर इज डिक्रीज इन द ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडिया फ्रॉम ॲक्टिनियम टू लॉरेन्शियम. तर ॲक्टिनियमपासून लॉरेन्शियममध्ये पर्यंतसुद्धा जो साईज आहे ॲटॉमिक रेडिया किंवा आयोनिक रेडिया ती कमी कमी होत जाते म्हणून त्याला म्हणायचं आहे ॲक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. आता हे जे एलिमेंट्स आहेत ॲक्टिनॉइडसुद्धा जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये +3 ऑक्सिडेशन स्टेट ही कॉमन असलेली पाहायला मिळते. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये पहिला हाफ जो आहे त्या पहिल्या हाफमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट किंवा ऑक्सिडेशन नंबर हा जास्त असलेला पाहायला मिळतो. सो हिअर वी फिनिश्ड प्रॉपर्टीज ऑफ actinoids. After that, next article is applications of actinoids. So oxide of thorium, that is THO2 with 1% cerium oxide, was used as a major source of indoor lighting before incandescent lamps came into existence, only because these oxides convert heat energy from burning natural gas to intense light.
तर आता सुरुवातीच्या काळामध्ये इंडोर लाइटनिंग करण्यासाठी थोरियमचं ऑक्साईड दॅट इज TiO2 हे मिक्स केलं जात होतं कशाबरोबर 1% सेरियम ऑक्साईडबरोबर. तर याचा वापर करून इंडोर लाइटनिंग केलं जात होतं. तर आता इंडोर लाइटनिंग कशामुळे होत होतं? बिकॉज दीज ऑक्साईड कन्वर्ट हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग नॅचरल गॅस टू इंटेन्स लाईट. त्यामुळे ह्यांचा इंडोर लाइटनिंग म्हणून वापर केला जात होता. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, इव्हन टुडे देअर इज ग्रेट डिमांड ऑफ दीज लाईट्स फॉर आउटडोर कॅम्पेनिंग. तर इथं असं जरी असलं तरीसुद्धा हे जे एलिमेंट्स आहेत ह्या एलिमेंटची लाईट म्हणून डिमांड आजसुद्धा असलेली आपल्याला पाहायला मिळेल. तर आता या ब्लॉक एलिमेंटमध्ये आपण 2 सिरीज स्टडी केल्या. त्यातली पहिली होती लॅन्थेनॉइड आणि दुसरी होती ॲक्टिनॉइड. तर आता लॅन्थेनॉइड आणि ॲक्टिनॉइडमध्ये काय सिमिलरिटीज आहेत ते पहिल्यांदा आपण स्टडी करूया. तर दोन्ही सिरीजमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, इन बोथ सिरीज F ऑर्बिटल्स आर ग्रॅज्युअली फिल्ड. दोन्ही सिरीजमध्ये जसं जसं ॲटॉमिक नंबर वाढत होतो तसं तसा F ऑर्बिटल हा ग्रॅज्युअली फिल होत जातो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, आयोनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सिरीज डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन ॲटॉमिक नंबर. तर जसं जसा ॲटॉमिक नंबर वाढत जातो तसं तसा ॲटॉमिक किंवा आयोनिक रेडिय डिक्रीज होत जाते. लॅन्थेनॉइड असेल तर त्याला लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन आणि ॲक्टिनॉइड सिरीजमधला एलिमेंट असेल तर त्याला ॲक्टिनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणायचं. त्यानंतर नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बोथ द सिरीज इज लो अँड आर सेड टू हॅव हायली रिॲक्टिव्ह. तर आपल्याला माहीत आहे ज्यांची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जी आहे ती इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कमी असते ते रिॲक्टिव्ह असतात. तर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लॅन्थेनॉइड्स इज लो. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ही लो आहे आणि लो असल्यामुळे ते कसे आहे, हायली रिॲक्टिव्ह. त्यानंतर त्याच्या पुढची सिमिलरिटी आहे, नायट्रेट्स परक्लोराइड्स अँड सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सोल्युबल व्हाईल हायड्रॉक्साईड फ्लोराइड्स अँड कार्बोनेट्स आर इनसोल्युबल. तर लॅन्थेनॉइडचे नायट्रेट्स असतील, परक्लोराइड्स असतील किंवा सल्फेट्स असतील हे कसे आहेत, सोल्युबल आहेत. परंतु हायड्रॉक्साईड फ्लोराइड्स किंवा कार्बोनेट्स हे मात्र कसे आहेत, इनसोल्युबल असलेले पाहायला मिळतील. आता बऱ्याचशा वेळेस डिस्टिंग्विश बिटवीन लॅन्थेनॉइड आणि लॅन्थेनॉइड आणि ॲक्टिनॉइड्स असा क्वेश्चन विचारला जातो. तर त्यासाठी त्यांचे डिफरन्स जे आहेत ते डिफरन्स स्टडी करणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर पहिला डिफरन्स आहे, लॅन्थेनॉइड शोज ए मॅक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ +4 व्हाईल ॲक्टिनॉइड शोज ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ +3 +4 +5 +6 अप टू +7. तर पहिला डिफरन्स आहे, लॅन्थेनॉइडमधले जे एलिमेंट्स आहेत ते जास्तीत जास्त +4 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात. परंतु ॲक्टिनॉइड जे आहेत ते ॲक्टिनॉइड्स +3 +4 +5 +6 +7 पर्यंत ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात. आता दुसरी डिफरन्स आहे, लॅन्थेनॉइड जे आहेत ते लॅन्थेनॉइड इझिली कॉम्प्लेक्स तयार करत नाहीत. लॅन्थेनॉइड डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इझिली. परंतु ॲक्टिनॉइडच्या बाबतीत अपोजिट प्रॉपर्टी आहे. Actinoids have greater tendency to form complexes with ligands such as thioethers. तर लॅन्थेनॉइड हे कॉम्प्लेक्स तयार करत आहेत, परंतु ॲक्टिनॉइड जे आहे त्यांच्याकडे दे हॅव ग्रेटर टेंडन्सी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ लिगँड्स. त्यानंतर त्याच्या पुढच्या डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर आहे, ऑल लॅन्थेनॉइड्स आर नॉन रिॲक्टिव्ह एक्सेप्ट प्रोमिथियम. लॅन्थेनॉइडमधला प्रोमिथियम सोडले तर सर्वच्या सर्व हे नॉन रेडिओ ॲक्टिव्ह आहेत.
परंतु ॲक्टिनॉइडच्या बाबतीमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं, ऑल ॲक्टिनॉइड्स आर रेडिओ ॲक्टिव्ह. त्यानंतर नेक्स्ट आहे लॅन्थेनॉइड डू नॉट फॉर्म ऑक्झोकॅटायन्स. तर लॅन्थेनॉइड जे आहे ते लॅन्थेनॉइड ऑक्झोकॅटायन तयार करू शकत नाही, परंतु ॲक्टिनॉइड कॅन फॉर्म ऑक्झोकॅटायन्स सच ॲज UO+ और NPO+. त्यानंतर नेक्स्ट आहे मोस्ट ऑफ लॅन्थेनॉइड्स आर कलरलेस इन नेचर वेअर ॲज ॲक्टिनॉइड्स आर कलर्ड आयॉन. तर बरेचसे लॅन्थेनॉइड जे आहेत ते बरेचसे लॅन्थेनॉइड हे कलरलेस आहेत. तर लॅन्थेनॉइड जसे कलरलेस आहेत तसेच ॲक्टिनॉइड्स आर ऑल्सो कलर्ड आयॉन्स. त्यानंतर नेक्स्ट आर्टिकल आहे सम कंपॅरिझन बिटवीन प्री ट्रान्झिशन लॅन्थेनॉइड्स अँड ट्रान्झिशन मेटल्स. आता प्री ट्रान्झिशन एलिमेंट लॅन्थेनॉइड आणि ट्रान्झिशन मेटल्स यांच्यामधला थोडासा प्रॉपर्टीज आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. तर प्री ट्रान्झिशन एलिमेंट्स जे आहेत त्याच्या बाबतीत आपल्याला काय पाहायला मिळतं. सो प्री ट्रान्झिशन एलिमेंट्स दे आर इसेन्शियली मोनोव्हॅलंट. ते मोनोव्हॅलंट असलेले पाहायला मिळतील. आता इकडे लॅन्थेनॉइड जे आहे ते लॅन्थेनॉइडमध्ये +3 ऑक्सिडेशन स्टेट ही कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, आणि इकडं ट्रान्झिशन मेटल जे आहेत ते व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात. त्यानंतर प्री ट्रान्झिशन एलिमेंटच्या ज्या काही पिरियोडिक प्रॉपर्टीज आहेत त्या कशामुळे आपल्याला पाहायला मिळतात. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. त्यानंतर नेक्स्ट आहे लॅन्थेनॉइड. तर लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ Ln3+7 किंवा साईज चेंज ऑफ Mn+ लेस मार्क्ड. त्यानंतर सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर ए गिवन ग्रुप. तर प्री ट्रान्झिशन मेटलच्या सर्व प्रॉपर्टीज जवळपास सारख्या असतात किंवा लॅन्थेनॉइडच्या सुद्धा सिमिलर प्रॉपर्टीज आहेत. ट्रान्झिशन एलिमेंट मात्र सबस्टॅन्शियल चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज. तर अशा प्रकारे हे थोडंसं कम्पॅरिझन वगैरे इथं घेतलेलं आहे. किंवा प्री ट्रान्झिशन एलिमेंट जे आहेत ते प्री ट्रान्झिशन एलिमेंट त्यांच्याकडे मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी नाही, नो मॅग्नेटिझम. यांच्याकडे प्रॉपर्टी आहे मॅग्नेटिझम शो करतात किंवा शो मॅग्नेटिझम. तर अशा प्रकारे हे आर्टिकल इथं आपण स्टडी केलं. आता हे पोस्ट ॲक्टिनॉइड एलिमेंट जे आहेत ते पोस्ट ॲक्टिनॉइड एलिमेंट्स कोरोनाच्या प्रॉब्लेममुळं हा आता आर्टिकल आपल्याला स्टडी करण्यासाठी नाही आहे, तरीसुद्धा थोडंसं आपण त्याच्याविषयी सुद्धा आपण लक्षात घेऊया. आता पोस्ट ॲक्टिनॉइड एलिमेंट म्हणजे ॲक्टिनॉइड नंतरची. ॲक्टिनॉइडमध्ये लास्ट एलिमेंट त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 91 लॉरेन्शियम. तर आता इथं ज्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर हा 92पेक्षा जास्त आहे, लॉरेन्शियमचा 91 आहे, 92पेक्षा जास्त आहे, त्यांना ट्रान्स युरेनियम एलिमेंट असं म्हणायचं. तर आता इथं ज्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक नंबर हा 93 ते 103 आहे, तर आता त्यांना ॲक्टिनॉइड सिरीजमध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. त्यांच्या प्रॉपर्टीज ह्या ॲक्टिनॉइडसारख्या आहेत म्हणून त्यांना इन्क्लूड केलं आहे 93 to 103. आणि मग 104 पासून पुढचे 118 पर्यंतचे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांना म्हणायचं पोस्ट ॲक्टिनॉइड एलिमेंट्स. तर आता पोस्ट ॲक्टिनॉइड एलिमेंट्स हे कसले आहेत. दीज आर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ते ट्रान्झिशन एलिमेंट असलेले पाहायला मिळतील. त्यानंतर they are included as part of actinoids because similar to actinoid elements they can synthesized in the nuclear reactions. तर जसं ॲक्टिनॉइड जसं न्यूक्लिअर रिॲक्शनमध्ये
एक्झिस्ट होतं तसंच हे सुद्धा एक्झिस्ट झालेले पाहायला मिळतात. So it is difficult to study their chemistry owing their short life period, half life. तर ह्यांचा हाफ लाईफ जो आहे तो हाफ लाईफ अतिशय कमी आहे, त्यामुळे यांचा स्टडी करणंसुद्धा इझी नाही आहे. तर अशा प्रकारे आपण हा जो टॉपिक आहे ट्रान्शन अँड इनर ट्रान्शन एलिमेंट इथं कंप्लीट स्टडी करून फिनिश केलेला आहे. So thank you very much to all of you.